நம்ம அயன் லேடியா ஆஃப்டர் இந்திரா காந்தி மேடம் இந்த கேஜிஎஃப் காலை வச்ச பிறகு நம்ம எம்எல்ஏ ஆஸ் அ லேடி அயன் லேடி கேஜிஎஃப் வந்த பிறகு எவ்வளோ மாற்றம் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்ணு குளிராக பார்க்குறோம். கண்ணுக்கு குளிராக இருக்க வேண்டியது என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. லைட் வசதி, தண்ணி வசதி. இன்றைக்கி குடிக்கிற தண்ணி போயிட்டு நம்ம அப்பப்போ காசு கொடுத்து வாங்கி நிறுத்தணும். இந்த குடிக்கிற தண்ணினா என்ன, ஃபில்டர் தண்ணினா நானே தெரியாத இருந்த கேஜிஎஃப் ஜனங்களுக்கு இன்றைக்கி எங்கே பாரு ஆரோ பிளான்ட் போட்டு இன்றைக்கி குடிக்கிற தண்ணி வசதி கூட பண்ணி கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய பெண்களுடைய என்னென்ன கஷ்டம்னு தெரிஞ்சு அறிஞ்சு நம்ம கேஜிஎஃப் மக்கள் என்னென்ன ப்ராப்ளமில் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஒன்று யோசிச்சு, ஏன்னா அவங்களும் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி கேஜிஎஃப் ஜனங்களுக்கு இவ்வளோ வசதி பண்ணி கொடுக்கறதுனால ரொம்ப 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 நன்றி மேடம். நம்ம பகுதியில் 14th வார்டில் எவ்வளோ நான் முன்னே வரதுக்கு முன்னே ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. இப்போது நாங்கள் மேடம் கிட்ட கேட்டு ஒன்றும் இந்த ரோட்ஸும் சரி, லைட்ஸும் சரி, இந்த ஆரோ பிளான்ட் குடிக்கிற தண்ணியும் சரி, போர்வெல்லுங்களும் சரி கேட்ட பிறகு இல்லைன்னு சொல்லாமல் ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்கும் என்ன அடிப்படை விஷயம் பேசிக்கில் என்னென்ன தேவை இருக்குதோ அந்த தேவையை பூர்த்தி பண்ணி கொடுக்குறாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி. நம்ம கேஜிஎஃப்பை இன்றைக்கி ஒரு முன்னேற்றமாக இருக்குதுன்னா ஒன்று சொல்லணுன்னா அது நேரம் பத்தாது. ஆனாலும் இந்த கேஜிஎஃப்பை ஒரு மாற்றமாக மாற்றி இன்றைக்கி ஒரு லேடிஸ்க்கும் வெளியே 12 மணிக்கு வர அளவுக்கு லைட்டு போட்டு இன்றைக்கி ரோட்ஸ் போட்டு இவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அது மேடம்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நம்ம கேஜிஎஃப் ஜனம் சார்பாக அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியாக சொல்லிக்கிறேன். நம்ம வார்டில் தண்ணி பிரச்சனைக்கு சொல்ல எதுவும் சொல்ல, ரோடு பிரச்சனைக்கு சொல்ல, லைட் பிரச்சனைக்கு சொல்ல, இந்த டாய்லெட்டு இந்த ட்ரெயின் டாய்லெட்டுக்கு கேட்டுக்கிறாங்க. எதனாலனா இங்கே மைனிங் ஏரியாவில் ரொம்ப புவர் பீப்புள், ரொம்ப ஏழை ஜனம். வசதியாக இருக்கிறவங்க அவங்க வீட்டில் கட்டிக்கினாங்க. மற்றபடி இந்த மைன்ஸ் ஏரியாவில் நிறைய பேர் இந்த பப்ளிக் டாய்லெட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. நாங்களும் மேடம் கிட்ட சொல்லியிருக்கிறோம். அது கூடிய சீக்கிரம் அவங்க பண்ணி கொடுக்குவாங்கன்ற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இருக்குது. அவங்க கேட்காதுக்கு முன்னே ஒன்று செஞ்சு கொடுக்குற ஒரே ஒரு எம்எல்ஏனா நம்ம கேஜிஎஃப் எம்எல்ஏ ஸ்ரீமதி ரூபா கலா சசிதர் அவர் தான். ஏன்னாக்கா அவங்க பெண்ணாக இருந்து இந்த பெண்ணுக்கு என்னென்ன அவசியம் இருக்குது இந்த கேஜிஎஃப்ல என்ன செஞ்சாக்கா நம்முடைய கேஜிஎஃப் ஜனம் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆவாங்கன்றது அவங்க யோசித்து அந்த நம்ம இடத்துல இருந்து அவங்க யோசிக்கிறாங்க. நம்ம இருந்தால் நம்மளுக்கு என்னென்ன அடிப்படை விஷயம் வேணும், தேவையாக இருக்கணுமோ அந்த தேவையெல்லாம் அவங்க இன்றைக்கி ஒன்று செஞ்சுன்னு வராங்கன்னா அவங்க கடவுளுக்கு நல்ல ஆயுசு கொடுத்து நோவு நொடி இல்லாத இன்னும் நம்ம கேஜிஎஃப் ஜனங்களுக்கு அவங்க ஒரு தாயாக இருந்து ஒரு சகோதரியாக இருந்து இந்த கேஜிஎஃப்க்கு பண்ணி வேண்டிய இன்னும் நல்லா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கேட்போங்கிறது. நன்றி. சொன்னேன் மைனிங் ஏரியாவில் எல்லார் வீட்லேயும் இது இல்லை. அது டிமாண்ட் இந்த டாய்லெட்ஸ் தான். பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப பேர் இங்கே மைனிங் ஏரியாவில் இருக்கப்பட்டவங்க இல்லை. வசதியாக இருக்கிறவங்க அவங்க சொந்த வீட்டில் கட்டின்னு இருக்கிறாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் பப்ளிக் டாய்லெட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பெரிய ஏரியா மேடம், இது பெரிய ஜனங்க கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. ಕೇಳಾದೇ ಏದೇದೋ ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ಸೇ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 19, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 18, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 15, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 15 ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೋಡ್ಸ್ ಇವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months to 1 year ರೋಡ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅವತ್ತು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರೋಡ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಮಂತ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ KGF ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ನು, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ದು ತುಂಬ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 3 months ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೆನ್ಷನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ 10 days ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಅವರು, ಫುಡ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಪೆನ್ಷನ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ದು ಮೇಜರ್ 90% ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 5-10% ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಆ್ಯಬ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಡೇ, ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ 2 hours ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಆ ಥರ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಒಂದು 3 ಕಡೆ 4 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಇನ್ನೂ ಟೀಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು, ತಹಸೀಲ್ದಾರು, ಫುಡ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೂ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸು, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಮತ್ತು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಇದು KGF ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು 33,000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ 11,000 ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು KGFದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 13,500. ಅದರಲ್ಲಿ KGFದು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 3 ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ಬಂದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಓಡಾಡೋವಂಥ ಹಿಂಸೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು 2,000 ಏನು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ 2,000 ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇವ್ರ ತಪ್ಪಿಂದ ಯಾರಿಂದನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಆ ಡೆತ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ, ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಅದು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರವವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆ. ಇನ್ಯಾರೂ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡಿಬಾರ್ದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸತ್ಯ ಪಾಪ ಈ ಭಾಗದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ನು, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ಸು, BPL ಕಾರ್ಡು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ದು BPL ಕಾರ್ಡನ್ನ ತೆಗೆದು APL ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. APL ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ, ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಈ ಥರ ಅವರಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಬಂದು ಎಷ್ಟೇ ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಇವ್ರ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು 30,000 ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಯಾರು ಮನೆ ಹೊಡ್ತಿ 2,000 ತಗೋತಾರೆ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 24,000 ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೆನ್ಷನ್ನ 32,000ಕ್ಕೆ ಆ ಇತಿಮಿತಿಗೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೇ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಶ್ಯೂಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಹೇಳೋ ಥರ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 32,000 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಆದರೂ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅನುಭವ ಇರುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರೇ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು DCM ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಾರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. 2 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಗಿದೆ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ತಿಂಗಳು ಬರಲ್ವೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದೇ ಓಡಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಾರ್ಡಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವ್ರು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 10 ದಿನದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ 35 ವಾರ್ಡ್ಸ್.